بجنا ہے کیا گاؤں ساز بجاؤں یا گیت سناؤں اس سے پہلے کہ کھانسی آئے بہتر ہے کہ چلا جاؤں اب بس ختم ہوا آپ کے پروگرام میں کر لو انکل ککڑ کیا کر لو کیا سارے کیا کر لو انکل وہ یہ پیادا کسے کہا تھا یہ ککڑ کس کو کہا تھا چلو تمہارا سے شروع کرتے ہیں چلو اکڑ پکڑ پپڑ پو انکل ککڑ کیا کر لو مکان کرائے پر لے لو اکڑ پکڑ پپڑ پو تھوڑا ایڈوانس بھی دے دو اکڑ پکڑ پپڑ پو اپنوں بس کے پوچھے دو اچھا کام کیا کرنی ہے دکانداریاں تو گانا گانا ہے آپ نے شروع کیا تھا انکل کپال ہے تمہارے گاہک نہیں آ رہا دکان ہم نے پراپرٹی ڈیلر کی کھولی ہوئی ہے مکان پاپا جی ہاں یہ کوئی لگتا ہے شکل سے کوئی 150 روپے مکان کرایہ والا ہے تو میں سوچتا ہوں تم ان سے اس سے نبڑو ٹھیک ہے خرپانچ جی بابا یہ بتاؤ آپ کا قد کتنا ہے گا جی قد 5 فٹ 6 آپ کا نام کیا ہے گا خرپانچ کے نیچے کرو پانچ بالکل ٹھیک ہے انکل واپس آ جائے ہو گیا اس کو مکان مل سکتا ہے ڈیل ہو گئی اچھا ہاں اس کے لیے ایک مکان ہے سدو بات سدو جی پاپا جی تمہیں 6 بیڈ روم کا چاہیے نا جی جی میرے پاس 6 بیڈ روم ہے 6 گڈ روم ہے 1 باتھ روم ہے 1 ساتھ روم ہے ایسا کرو تم کہ ایک مکان 1 کمرہ ہے جی 6 بیڈ اپنے دے آؤ 6 بیڈ روم اور خرپانچ ایک بات بتا دیں پاپا جی تمہاری ڈیوٹی کے دن کو ہوتی ہے رات کو وہ جی دن کو ہوتی ہے جی انکل بس جلدی سے آپ 4 بجے لے جلدی جلدی اچھا ان میں سے نہیں کوئی مکان مل سکتا یہ بہت مہنگ گیا تم نہیں اچھا جی جا رہا ہوں مکان لینے کہ پیٹھا لینے آئے تم نے یوں پوچھا تھا کہ ڈیوٹی دن کی ہے انکل ابھی ایک آئیڈیا ابھی آپ کو بتاؤں گا اچھا سوچے غور کرنا میں سوچتا ہوں بابا جی السلام علیکم انکل انکل کیا ہے وہ آپ کو سلام کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے پاپا سرگم سلام علیکم میں تم کو بابا لگتا ہوں نہیں انکل آپ تو انکل سرگم ہے کہ پیارے پیارے تو جو بابا ہوگا وہ جواب دے گا پھر تو یہاں سے 1.25 لاکھ آپ انکل کو انکل کیا کر مخاطب کرو اوہ اچھا جی اچھا اب سمجھا السلام علیکم انکل شریف واہ بھائی سلام بھائی کیا حال ہے کیا چاہیے تم کو جلدی بتاؤ 1.25 لاکھ اوہو جی مجھ کو ایک مکان شریف چاہیے کرائے کے لیے 1.25 لاکھ بڑی مکان شریف بھی ہوتے ہیں کوئی بدماش نہیں ہوتے اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے کرایہ کا ہوگا کتنے کرایہ یہی کو 2.25 لاکھ میرا مطلب ہے کہ مکان شریف 2.25 روپے کرائے پہ ہو 1.25 لاکھ بڑی بات وہ 250 کا اس کا تو مکان نہیں اس کی پینٹنگ ہی ملے گی تصویر ہی ملے گی مکان نہیں مل سکتا کیا مطلب شریف ہے 1.25 لاکھ بڑی انکل وہ 2.25 میں مکان کا سرونٹ کوارٹر ملتا ہے تم کیا کس چیز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ایسی کون سی بات ہے سرونٹ کوارٹر شریف بھی دے دیں ایسی کون سی بات ہے سرونٹ کوارٹر لینے کے لیے ساتھ میں 3-4 مہینے پر کوٹھی بھی لینی پڑے گی تم کو 1.25 لاکھ پتا بولو آپ ایڈوانس کتنا دو گے مکان کا کتنا ڈیمانڈ ہاں ایڈوانس آپ کتنا بتائیں میں کتنا ایڈوانس ہے ذرا حساب لگاؤ ذرا انکل 12 6 5 5 30 35 22,000 روپیہ بنتا ہے 1.25 لاکھ پاپا سرگم وہ 1.25 لاکھ باری اگر میرے پاس اتنے پیسے شریف ہوتے تو میں مکان شریف خریدنے لیتا بات سنو ڈرا کر رہے ہو 1 سال کا ایڈوانس دے سکتے ہو او نہیں جی نہیں 6 مہینے کا بالکل نہیں 1 مہینے کا بہت مشکل ہے اچھا کچھ نہیں دے سکتے تو ایسے کرو سامنے گاڑی کھڑی ہے نا اس کو دھکا ہی دے دو 6 دنوں سے کھڑی ہے بات پلیز اچھا بابا سرگم ایک بات تو بتاؤ مجھے 1.25 لاکھ باری یہ مالک مکان شریف جو ہوتے ہیں یہ ایڈوانس شریف کیوں مانگتے ہیں ایڈوانس کے بابے اس لیے کہ تم جو کھڑکیاں منجیاں ان کی لے جاتے ہیں نا ساتھ میں وہ ضمانت رکھتے ہیں تمہاری اب جو لے کے آئے واپس کر دے رہا ہے انکل ایسے کرو کہ تم اب کوٹھی لے لو کوٹھی کرایہ لے لیا انکل 3,000 روپے مہینے کی
اور یس अंकल फिर इसमें ये 10 किराएदार रख सकता है। बिल्कुल। मालिक के मालिक और किराएदार के किराएदार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंकल इधर आप कुछ खुसर खुसर कर रहे हैं। हैगा बात यह है कि जो खरपैंच है ना उसकी ड्यूटी तो सुबह, ये तो आस्था कहना था, हैगा वो जो खरपैंच की ड्यूटी थी ना वो तो सुबह की है। अंकल इसकी पूछते हैं सवाल तुम्हारी ड्यूटी कब होती है? जी मेरी रात शरीफ की ड्यूटी होती है। अंकल कहाँ बन गया है? हाँ इसका अब ऐसे करते हैं कि एक मकान और 2 चाबियां। बिल्कुल ठीक है अंकल, मगर कैसे? वो ऐसे कि इनको दोनों को एक ही मकान दे देंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह जैसे कोठी किराए पे ले लिया अंकल 3000 रुपए महीने की। और जैसे अंकल फिर इसमें ये 10 किराएदार रख सकता है। बिल्कुल। मालिक के मालिक और किराएदार के किराएदार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंकल इधर आप कुछ खुसर खुसर कर रहे हैं। हैगा बात यह है कि जो खरपैंच है ना उसकी ड्यूटी तो सुबह, ये तो आस्था कहना था, हैगा वो जो खरपैंच की ड्यूटी थी ना वो तो सुबह की है। जैसे अंकल इसकी पूछते हैं सवाल तुम्हारी ड्यूटी कब होती है? जी मेरी रात शरीफ की ड्यूटी होती है। अंकल कहाँ बन गया है? हाँ इसका अब ऐसे करते हैं कि एक मकान और 2 चाबियां। बिल्कुल ठीक है अंकल, मगर कैसे? वो ऐसे कि इनको दोनों को एक ही मकान दे देंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह ताला दिया, इनको क्या पता चलेगा उसकी ड्यूटी सुबह इसकी ड्यूटी शाम। अंकल आप कितने समझदार अंकल। तो मगा देखे फिर हो जाए फिर। अच्छा भाई 7 लाख जी चलो हम तुमको मकान दिला देते हैं। अच्छा जी चलो। हाँ, चलो जी तबा लकबड़ के मुकान शुरू बच्चा मिल गया है। अरे वाह, अरे खिड़कियां भी हैं सभा लकबड़ी को। तब देखो तुम्हारी किस्मत खुली हवा आया करेगी। आज तुम्हें दफ्तर से बहुत जल्दी छुट्टी होगी सभा लकबड़ी, भूख भी लग गई है। ये तरबूज ही खा लेते हैं। तरबूज पुत्र जहाँ बैठे पुत्र मैं अभी तुम्हारे लिए चूड़ी लेके आता हूँ। ला 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 ला। जो कल ना अंकल खलपैन कितना प्यारा घर मिला आपको, बहुत अच्छा घर। अरे अंकल आपको तो ऑफिस से जेल हो रही है, कर लो जो कर ला, आप दफ्तर जाए, मैं आपके आने तक ये मकान साफ करता हूँ। खुदा हाफिज, चले जाए ना आप, कमाल कर लो जो कर ला। अरे तरबूज और अरे देखो मिठाई मुझे अंकल खलपैन ने देके दिया। तरबूज से गंदा तरबूज है, मिठाई खाऊंगा मैं। कर लो जो कर ले, मुंह हाथ धो के आता हूँ और फिर मिठाई खाऊंगा। कर लो जो कर ले। ये मिठाई शरीफ कहाँ से गई और तरबूज शरीफ कहाँ गया? मेरा ख्याल तरबूज की हवा निकल गई है सभा लकबड़ी। चलो मिठाई खा लो। अरे हाँ अरे पानी तो ला दो। अच्छा पानी खुद ही पी लेता हूँ मैं। अरे काटो तो कर ले, कितना अच्छा घर है, इसमें तो पानी भी आता है। काट लो तो कर ले। मैं अरे मेरी मिठाई किधर गई? इस घर में कोई भूत लेता है। भूत जलील भूत, तुम कहाँ हो? वो सभा लकबड़ी मुझे भूत कहते हो तुम? अरे सवाल लाख अंकल, आप इस घर में खलपैंच अंकल के घर में क्या कर रहे हैं आप? अरे कौन से खलपैंच की बात करते हो? ये मेरा अपना मकान है, मैंने सभा लकबड़ी सरगम कुत्ते से लिया मकान। ये तो कर लो जो करना। ये तो अंकल खलपैंच है, आपको पता नहीं किसी के घर में आने से पहले दरवाजा नॉक करके चले आप। देखो उन्होंने पत्थर मैं तुम्हें आराम से कहता हूँ, तुम चुप कर दो। सभा लकबड़ी मेरा अपना मकान है। कर लो जो करना, निकले जल्दी करो। जाते हो कि नहीं? अब नहीं मुझे मारना। मारता हूँ सभा, तुम्हें कहा चुप करो सभा लकबड़ी। चलो बाहर, वो मुझे मारता। चलो चलो कर लो जो करना। कहाँ चलो? और चलो बाहर चलो। अच्छा चले, अभी अंकल सरगम और मिस्टर हाका से पूछते हैं उन्होंने ये मकान में धोखा क्यों किया। चलो पूछो। चलो एहसन साहब के यहाँ सुबह से चहल पहल है। आमिर के स्कूल का पहला दिन है। नया यूनिफॉर्म और स्कूल बैग भी तैयार है। तो फिर अब इंतजार किसका है? याद करें, कुछ भूल तो नहीं गए? सिग्नल से ब्रश किए बगैर तो मुस्कुराहट फीकी रहेगी। सिर्फ सिग्नल ही में फ्लोरियम है, फ्लोराइड और उर्लियम का मुरक्कब। दांतों पर जमी मैल की तह को उर्लियम साफ करके सफेद पर बनाता है और लाल स्ट्राइप में फ्लोराइड